7 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਹੈ। कोई भाई उच्ची तो नहीं पढ़ देवे, जिहड़ी सारे नूं समझ आ जावे। आत्मा का प्रकाश जो सबना दे लई है, एक नूं दिता जांदा है। आमीन। हाँ जी। एक नूं तां आत्मा दे राही ज्ञान दियां गल्लां प्राप्त ज्ञान की गल प्राप्त होंदी है, अते दूसरे नूं उसदे दे आत्मा दे अनुसार विद्या दी गल। आमीन। अते होर किसे नूं उस आत्मा तो नेचा, अते होर किसे नूं उसे इक्को आत्मा तो नरोया करन दियां दातां, अते होर किसे नूं करामातां विखाउण दी समर्था, अते होर किसे नूं अंगम वाक, अते होर किसे नूं आत्मा दी पछाण, अते होर अनेक प्रकार दियां भाषा, अते होर किसे नूं भाषा दा अर्थ करना। पर ओह इक्को आत्मा यह सब कुछ करदा है, अते जिस तरह चाहता है हरेक नूं एक एक करके वंड दिंदा है। जिस तरह शरीर एक है, ओह दे अंग बहुते हन, अते शरीर दे सारे अंग भावें बहुते हन, पर तां भी रल के इक्को शरीर होया। तो इसी तरह मसीह भी है। आमीन। आओ सिलसिला चुकाउंदे हां अखा बंद कर। महान स्वर्गीय पिता यीशु नासरी, प्रभु तू कितना भला है, और असीं दुनिया की हरेक जरूरत, हरेक वस्तु तो ज्यादा प्रभु तेनू प्यार करते हाँ। तू साडे हिरदिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, क्योंकि ज्यादातर भैन भरा तेरे पवित्र आत्मा की आवाज नूं समझ नहीं पाउंदे प्रभु। तो इस गल दे नाल प्रभु गुस्सा करदे हन, प्रभु इन्हां गल्लां दे नाल ठोकर दा कारण बनदे हन प्रभु। पर प्रभु मेरी बेनती है कि आज दे वचन दे द्वारा तेरा महान पवित्र आत्मा इस जगह ते आए और सब चीज़ां नूं दुरुस्त तरीके नाल साडे सबना दे हिरदिਆਂ दे अंदर बिठा देवे प्रभु। साडे सबना दे उत्ते किरपा कर, ते छोटी जी मंडली दे साथ हो, क्योंकि तू आख्या है कि ये छोटे छोटे डाल जो मैं तेरे अंग संग हां प्रभु। तू मेरियां भी सारियां दुर्बलताइयां खामियां नूं जानदा है, तू मेरे जीवन दे उत्ते भी किरपा कर। जिस तरीके नाल प्रभु मेरे नाल रात उस कमरे च गलबात कीती प्रभु, हुण देख के उस तरीके दे जगह राहत कृपा कर। बेनती प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम। आमीन। आओ सब बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको बहुत बरकत देवे। हालेलुया हालेलुया। कि तू सब वचन सुन तैयार हो। आमीन। मेरे बोलने का विषय है कि आज कलीसिया दे लई आत्मिक वरदान हन या नहीं। आमीन। एक सवाल की तरह आ, किन्हां नूं समझ आया? आमीन। कि आज कलीसिया दे विच आत्मिक वरदान या आत्मिक गिफ्ट हैगे आ कि नहीं आ? जो हैगे आ तो किथे आ? हालेलुया हालेलुया। इन्हां गल्लां दे उत्ते असीं थोड़ी देर गलबात करदे हां। प्रभु आप सब नूं बहुत बरकत देवे। हुण असीं इस जगह ते कुरिन्थियस दी कलीसिया नूं जद पौलुस एक पत्री लिखदा आ, जो कुरिन्थियस दी पहली पत्री है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਜਾਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, पवित्र आत्मा की आ, पवित्र आत्मा क्यों दिता जाता है, तो सब कुछ जान गए, पर इनसे अगे कुछ होर भी आ।
इस तो अगे पवित्र आत्मा के काम प्रगट होंगे। अगर कोई भैन भरा कहे कि मेरे को पवित्र आत्मा है, तो ये यही नहीं पता कि साढ़े को कुछ ऐसा दे काम आ जिहड़े पवित्र आत्मा साडी देह दे विच रह के काम करदा है। वो सानू झंझोड़दा है किसी दे लई प्रार्थना करन दे लई, वो सानू झंझोड़दा है किसी दे लई प्रार्थना करन दे लई। हालेलुया। वो झंझोड़दा है कि फलाना भाई सही नहीं चल रहा, क्यों ना मैं इहदे नाल गलबात करां। वो सानू झंझोड़दा है क्या भाई को फलानी फलानी बरकत नहीं है, मैं तेरे गलबात करा कि प्रभु तेनू ऐसा इस तरीके दे सकता है। प्रभु दा अठराया हुआ तरीका है, देख मैं इस तरीके मन्निया और प्रभु ने मैनू बरकत दी है। प्रभु तेनू भी बरकत दे सकता है। तू इस तरीके आत्मक तौर पे सेहत पा सकता है, तू इस तरीके होर प्रभु दे विच वफादार हो सकता है, तू इस तरीके काम कर सकता है। देख असीं दोवें मिल के प्रभु दी एक देह देंगे। देख पवित्र आत्मा जेकर मेरे नाल गलबात कर रहा है, तेरे नाल भी करेगा। हालेलुया। ये सारे काम पवित्र आत्मा दे वरदान करते हैं। आमीन। इस जगह ते ओ कुछ वरदानां दी गल करदा है। वो कहंदा किसे कोल आत्मा दे द्वारा ज्ञान दी गल आ जाती है, उन्हें वचन समझ आने लग जाता है। किसी को विद्या उससे ही आत्मा के द्वारा, किसी को की आ जाती है वचन की शिक्षा विद्या, किसी को नेचर। मैं कपाल इतना गलबात कर रहा सी इन्हां वरदानां दे उत्ते। कोई सेवक सीगा प्रभु दा, और मैं दस रहा कहंदा कि मान लो कि कई बार हुण मतलब पिछे बैठे भाई डैनियल नवे आ रहे, हुण भाई दे अंदर उस पवित्र आत्मा के द्वारा नेचा दा वरदान काम कर रहा। हुण मान लो कि भाई तेजू बहुत पुराने भाई आ, मान लो मैं बैठा आपदे घर, मान लो कोई मसला खड़ा हो गया, मसला ऐसा दा खड़ा हो गया कि कोई बीमारी आन पई या कोई ऐसा दा मसला हो गया कि मैं बड़ी टेंशन च, मैं बहुत परेशानी च घरे बैठा है। अचानक भाई डैनियल घरे आया, उन्हें आके पूछा हाँ जी भाई जी की हाल चाल है। मैं को दस्या, मैं क्या बहुत बुरा हाल है, बहुत ऐसा काम बहुत खराब आ, पता नहीं की बनेगा हुण, पता नहीं की चक्कर आ। मैं जिधर भी जाता कोई हल नहीं हो रहा, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं काम कर रही, या कुछ ऐसा नहीं हो रहा, जा नहीं हो रहा, कोई भी मान लो मसला कोई हल है। भाई डैनियल आया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਵਾਕ ਦਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਚੱਜ ਨਾਲ, चाले बेचारा ले बिल्कुल जवाक जाइया आत्मिक तौर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੇਵਕ ਕੋਲੇ, ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। मैं विश्वास करता काम ऐसा दा हो जाना है। वो आके आदे सेवक नू भी मजबूत कर देंदा है। वो आपदे पुराने साथियां नू भी मजबूत करता है। ये है नेचर दा वरदान, जो नेचर दे विच ढिले उन्हां नू भी मजबूत कर देंदे है। पर ये है पवित्र आत्मा दे वरदान। हालेलुया। इन्हां नू गल समझ आई। आमीन। वक् तरह दे वरदान है कि पवित्र आत्मा लोकां दी एक एक दी जरूरत दे मुताबिक लोकां नूं दिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। आओ थोड़ी देर प्रभु दे वचन दे विचों गलबात करदे हां। इस जगह ते जदों असीं पढ़दे हां संत पौलुस सानूं एक देह दे बारे दसदा है। जदों असीं 12 आयत नूं पढ़दे हां, लिखिआ जिस तरह मसीह जिस तरह शरीर एक है अते ओहदे अंग बहुते हन,
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਆਇਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਲਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਰੋਜੇ ਫਾਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਆ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਆ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਆਲਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਚਰਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਛਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਦੱਬਣਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬੜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜਾਵੇ ਭਲਾ ਕਿ ਦੋ ਪਿੰਜਰੇ ਆ ਇਸ ਬੜਾਵੇ ਦੇ ਲਈ। ਘਰ ਤੋਂ ਚਰਚ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਘਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਚਰਚ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਘਰ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਉਠੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਰਦੇ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ? ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਨਥਾਨੀਏਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਲਓ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੁਰਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਗੁੱਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਤਰਸ। ਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਕੰਮ ਕੰਮ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈਨਾ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਭਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਭਾਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਕਾਸ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਠ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਓ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਮਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਰਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਓ ਥੋੜਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਰੇ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੌਲਸ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਡੀਕਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਡੀਕਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸੋਨੂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਹਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੀਏ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਨਾ? ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆ ਬੈਲਟ ਨਾ ਸਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੋਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਰਤੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ।
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੀਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6-7 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੀਫਾਨ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਮਗਦਾ ਆ, ਕੋਲਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਡੀਕਣ ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦਾ ਲੰਬਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। मैं थोड़ा या प्रभु की कृपा ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਤਮ ਮਹਾਨ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਕ। ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਬੋਲਦਾ ਆ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਹਾਠੀ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸੁੰਤੀ ਲੋਕੋ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਟੀ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸੁੰਤੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ? ਮੈਂ 51 ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ 7 ਦੀ 51 51। ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੂਨੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਲਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ? ਇਸਤੀਫਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਐਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਕਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਜਾਂ ਵੈਂਜਲਿਸਟ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ? ਮੈਂ ਅੱਜ
ਅਸਲੀ ਦੇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ Amen. ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡੀਕਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈਰੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਹੈ ਐਡੀ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਬਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Amen. ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂ। Amen. Amen. ਜਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਣੇ ਭਰਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਛੂੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਸਤੀਫਾਨ ਉੱਠਣ। ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਮਗਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਉੱਠਣ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦੇਣ। Hallelujah. ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ? Amen. Amen. ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿਘਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਸਵਰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ। Amen. ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕੋ। ਅਸਮਾਨ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। Amen. ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਵਰਗੇ ਆ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? Amen. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਤੀਰ ਕੱਢ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੱਖ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗੁੱਸੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Amen.
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਵਰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। Such a. ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ 8 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ 4 ਆਇਤ ਤੋਂ। 8 ਅਧਿਆਇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿਪਸ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਿਲਿਪਸ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ ਔਰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ? Amen. ਰਾਓ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਲਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਡੀਕਨ। ਡੀਕਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਪੱਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਡੀਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਕਲੀ ਕਿਉਂ ਝੜੀ ਪਈ? ਇਹ ਡੀਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਪੱਖੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡੀਕਨ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਪੱਖੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਡੀਕਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਡੀਕਨ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਡੀਕਨ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੀਕਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿਪਸ ਉਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਪਤਿਸਮੇ, ਬਹੁਤ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਮਿਊਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਮੌਨ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। Amen. ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝੇ? Amen. ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਣਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ। ਪਰ ਫਿਲਿਪਸ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਡੀਕਨ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Amen. ਇੱਕ ਡੀਕਨ
ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਜਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਈ ਡੀਕਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਈਆਂ ਡੀਕਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਡੀਕਣ ਹਾਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮੇਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ? ਆਮੇਨ। ਪਰ ਆਓ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਰ ਦੋ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਆਮੇਨ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸੀ ਖੋਜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ 8 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੀ ਖੋਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੂਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਾ ਉਸ ਹਫਸੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਫਸੀ ਖੋਜੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੂਰਾ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਰਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਸੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਫਸੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਕਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਬੈਲ ਦੀਆਂ 2 ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੌੜ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਰੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡੀਕਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਆਮੇਨ। ਕਿਆ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਹਫਸੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ,
ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਤ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਇਹ ਡੀਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੀਕਨ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਗ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਫਿਲਿਪਸ ਦੌੜਦਾ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹਫਸੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਬਿਲਕੁਲ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਕਨ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਰਦਾਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਵਰਦਾਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਦਾ ਸੇਮ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਆਮੇਨ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਦੇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਲਕਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੂੰਗੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੰਨੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਆਮੇਨ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਸਾਡਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਪਾਇਆ ਆ ਫਿਰ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਈਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਆਓ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਆ,
ਔਰ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਧੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਕਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਂਜਲਿਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ? Amen. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸਬਾਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਜਲਿਸਟ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। Amen. ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕੁਰਤੀ ਤੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਗਾਂਧੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਊ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਲਡਿੰਗ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਲਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਊ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਲਾ ਲਓ ਦੇ। ਮੈਂ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭੈੜਾ ਬੋਲਣ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮ ये किसने लगाई? मैंने लगाई। आपको पता नहीं चला कि ये ठीक नहीं है? मैंने कहा जी विपिन भैया ने बोला कि चल जाएगी। कहता अच्छा, अबे विपिन इधर आइयो। मैं बुला लिया। ये तूने लगवाई? हाँ मामा जी मैं लगवाई। तो मैं कहा इन्नी मोल्डिंग में की जाना दोबारा दुकान पे। मैं कहा चलो चल जाएगी। कहता चलता लूला भी लेगा, चलता लूला भी लेगा, चलता अन्ना भी लेगा, काना भी चल लेगा, बोला भी चल लेगा, जिधर मुंह च जबान नहीं वो भी चल जाएगा, पर उदा नहीं चलेगा जिदा दो लत्तां वाला चलदा है। उदा नहीं चलेगा। कहता गल बड़ी वधिया लगी। जिदा तुसी अंग जे ना चल के दिखाओ, उदा ही नहीं करी तो जाने और करी तो जा रहे है ना, उदा नहीं। अदा लेवल चेक करो, उस शिखर पे आओ जिथे प्रभु की सामर्थ तुहानू टच करे, जिथे ओहदे पवित्र आत्मा दे वरदान तुहाडे हिरदे च काम कर सकन, तुसी ओहदी पीड़ा महसूस कर सको,
ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕੰਮ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਐਦਾਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਤੇਜੂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਜੇ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁਬਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸੋਨਾ कोई गंध रस है,